Okay, we start now. In the yesterday class, what we are discuss the linear span, linear combination, linear span, linear independent. Some example on that. And now we'll see some important concept in the linear algebra, which is known as basis, and later what we mean by dimension. Dimension means number of element in the basis. So I'll just make a definition. We have discussed basis also, but didn't written there. So what is the meaning of basis? Now, of course, we are thinking about our finite field. Our field will be the finite field. You know the regular definition of basis or whatever field you took. Just we are defining same definition, but field will be the finite. And one more important result, that how many bases will be there, how many basis set will be there. If once you know the dimension of vector space, how many vectors are in the vector space whose dimension is n. That also we are going to discuss today. So I will write definition of basis. Let capital V be a vector space over field FQ. A non-empty subset B, a non-empty subset B. So let us denote that subset as small v1, v2 and vk. A non-empty subset B is set to a basis, or is called basis. It's called basis for this vector space V. If you know the condition better, you can mention in the chat box also. What are the conditions? B spans V. पुन्हा माने अनम्यूट करून बोला. B spans V. B spans V म्हणजे काय? V is generated by this set. Every vector in V is a linear combination of vectors of B. So this is first condition. What is second condition? B should be linearly independent. All vectors should be at independent position. B is linearly independent in V and of course over field FQ. If these two conditions holds for that set given V1, V2, Vk, then we can say that this set is basis for V. And we must know the important remark about basis. That remark also might have been discussed in the linear algebra course, but okay, we'll record that remark. If this set B, I write V1, V2, Vk is a basis. It is not the because there are more than one basis. Is a basis for V. आता basis for V म्हणजे काय? V can be written as linear combination of vector. Every vector in V can be written as linear combination of vectors in V. So let V in V be any vector. Any vector. This can be फक्त express म्हणता येईल का? Uniquely. This can be uniquely is important. No? This can be uniquely expressed in the linear combination. Uniqueness आपण दाखवलेला आहे याचा BSc मध्ये किंवा MSc मध्ये. Linear combination. एकदा बेसिस कळला तर वेक्टर स्पेस पी मध्ये प्रत्येक वेक्टर काय करतो तो ह्या वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये युनिक याला दोन रिप्रेझेंटेशन दाखवले. रिप्रेझेंटेशन इज युनिक. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी. एकदा बी हा बेसिस कळला तर वेक्टर स्पेस V चा प्रत्येक वेक्टर आपल्याला युनिकली एक्सप्रेस करता येतो
linear combination of vectors of B. हे महत्वाचं आहे. Uniqueness is important. That is express करता येणं म्हणजे काय? That is there exist unique is important. There exist unique scalars lambda 1, lambda 2, lambda k such that whatever V have taken, this V has the linear combination of lambda I V I from 1 to I, 1 to k, I from 1 to k. This expression is unique, means lambda is unique. We do not have two expressions for this V. The expression of V must be unique, and here true केला आपण. Unique नसेल तर आपण कॉन्ट्रडिक्शन मेथडने प्रूव्ह केलं त्याला काय होते ते. आणि दुसरा एक रिमार्क की आपण जर वेक्टर स्पेस हा फायनाइट डायमेन्शन असेल म्हणजे डायमेन्शन फायनाइट, तर डायमेन्शन आपण डिफाइन केलं नाही. डायमेन्शन म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपण असं बोलू त्याला. तर आपण कोणतेही बेसिस काढलं तर बेसिस मध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट हे काय असतात, सारखे असतात, आणि त्या सारख्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतो, डायमेन्शन ऑफ वेक्टर स्पेस बी. So second remark, a vector space over finite field can have many bases. जास्त बेसिस असू शकतात, एकापेक्षा जास्त बेसिस. can have many bases, एकापेक्षा जास्त बेसिस असू शकतो. बट महत्वाचं काय, but all these bases contains same number of elements. कोणतेही बेसिस घ्या, B1, B2, BK सेट मध्ये, आणि ते जर बेसिस असेल त्याच्यामध्ये एलिमेंटची संख्या सारखी असेल असं होणार नाही. एकात 3 एलिमेंट आहे, दुसऱ्यात 4 आणि तिसऱ्यात 5 आहे. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स असतील त्यामध्ये. आणि याच नंबरला आपण काय म्हणतो, या नंबरला काय म्हणतो सांगा, कोणत्या नोट करून. दिस नंबर इज कॉल्ड डायमेन्शन ऑफ, this number is called dimension of V. It is denoted by this notation dimension V. समजा आता वेक्टर स्पेस V फिक्स असेल, आणि तो जर वेगवेगळ्या फील्डमध्ये ट्रेड करायचा असेल तर मग हे नोटेशन दाखवत येतं. इफ यू ट्रेड मोर दॅन वन फील्ड, V is same and your field will be different. At that case, this notation is used. Dimension of V over FQ may be used to avoid confusion. म्हणजे आता इथं काय आहे, आपल्या तिकडे फील्ड फिक्स होते, मग आपण तिकडे हे नोटेशन वापरतो. समजा कन्फ्युजन होत असेल, हा व्ही कोणत्या फील्डवरती समजायचा, तर डायमेन्शनच्या सफिक्सला FQ लिहायचा, जो असेल तो लिहायचा. विथ रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड ही डायमेन्शन असेल. तर डायमेन्शनची डेफिनेशन, बेसिस आणि डायमेन्शन सर्वांना क्लिअर झाला असेल. आता याच्यातला महत्त्वाचा प्रश्न काय, की समजा तुम्हाला डायमेन्शन हा नंबर माहीत असेल तर त्या वेक्टर स्पेसमध्ये किती ऑब्जेक्ट्स असतील. डायमेन्शन माहित असेल तर वेक्टर स्पेसमध्ये किती ऑब्जेक्ट्स असतील, आणि त्या वेक्टर स्पेसला किती बेसिस असतील जर तुम्हाला डायमेन्शन माहित असेल तर हा म्हणजे क्रांती करणारा महत्वाचा रिझल्ट आहे. बऱ्याच गोष्टी याच्यावर महत्त्वाच्या होतात. आय एम स्टेटिंग दॅट theorem here and immediately we will do that. Let V be the vector space over FQ. Let V be the vector space over FQ. Let V be the vector space over FQ, and also given that dimension of V over FQ, समजा dimension of over V is k, small k, then V has q to the power k elements. Q हा त्या फील्ड मध्ये एलिमेंट्स आहे, आणि डायमेन्शन k असल्यामुळे V has q to the power k elements. Second, V has number of bases लिहितो आपण 1/k factorial. It's not summation, it's a product. Product कोणाचा घेतलाय, q to the power k minus q to the power I. I is running from 0 to last should be k minus 1, otherwise k into k will be 0. So last number should be k minus 1. This many different bases.
It should be plural. So one, whenever is one, you should call it as basis, otherwise it is basis. हा सिंग्युलर लिहिला अगोदर मी. आता ही संख्या जास्त आहे, किती बेसिस आहेत त्याप्रमाणे. सो बेसिसचं प्लुरल बेसिस लक्षात घ्या. त्यानंतर स्टेटमेंट लक्षात वेक्टर स्पेस व्ही हा वेक्टर स्पेस आहे एफ क्यू या फील्ड वरती आणि फक्त दिलेलं आपल्याला काय त्याची डायमेन्शन के आहे, स्मॉल के. त्याची डायमेन्शन के आहे म्हणजे काय, त्याचा जो कोण बेसिस असेल त्याच्या बेसिस मध्ये तुम्हाला के नंबर ऑफ एवढे ऑब्जेक्ट घ्यावे लागतील. मग त्याच गोष्टीचा आधार घेऊन तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की व्हीला क्यू टू द पॉवर के ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि जर बेसिस काढायचं ठरलं तर त्यापैकी किती डिफरंट वेगवेगळे बेसिस असतील तर एवढे त्याचे बेसिस आहेत. हा दुसरा पण काय महत्वाचा रिझल्ट आहे. चला तर आपण प्रूव्ह करूया. तर स्टेटमेंट लक्षात ठेवा ते. प्रूफ ऑफ वन. आता बेसिस घ्यावं लागेल. गिवन दॅट V is vector space over FQ. FQ मध्ये किती एलिमेंट असतील, एक माहिती असो, FQ मध्ये Q एलिमेंट्स असतील. And dimension of V over FQ it is K is given. That is the basis for V over FQ will consist K vectors. So let us assume that. So suppose the V1, V2, Vk याला आपण assume करूयात. Suppose this as basis for V over the field FQ. ठीक आहे. आता बेसिस डेफिनेशन काय सांगते, बेसिस केव्हा असतो, बी चा आपण स्पॅन काढला, आपण बी चा स्पॅन काढला तर तो व्ही येतो आणि बी हा काय असतो लिनिअरली इंडिपेंडेंट. ह्या दोन गोष्टी बेसिस म्हणजे काय, ह्या दोन गोष्टी. बी जनरेट स्पॅन ऑफ बी इज बी, बी स्पॅन्स बी, एव्हरी वेक्टर इन व्ही इज रिटन एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी. याचा बाजार घ्यायचा आणि बी लिनिअरली इंडिपेंडेंट. लिनिअरली इंडिपेंडेंट तसा आपण वापर करणार नाही असो. मग बी हा बेसिस असेल तर आपण काय करू शकतो, एव्हरी वेक्टर व्ही चा प्रत्येक वेक्टर तुम्हाला काय करता येतो, यांच्याच लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिता येतो. म्हणजे व्ही अशा फॉर्म मध्ये आहे, सगळ्या वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन, सगळं लिनियर कॉम्बिनेशन घ्यायचं, ऑल लिनियर कॉम्बिनेशन्स सच दॅट λ1, λ2, λk कुठे असतील, मग जेवढे चॉईस असतील λ1, λ2, λk ठेवायचे, ऑल पॉसिबल व्हॅल्यू तिथे ठेवायचे. तर किती व्हॅल्यू येतील, आता आपण वर लिहिलंय फील्ड मध्ये किती ऑब्जेक्ट्स आहेत, फील्ड मध्ये क्यू एवढे ऑब्जेक्ट्स आहेत. तर ह्या प्रत्येक लॅम्बडाला किती चॉईसेस सांगा. हा λ1 फील्ड मधला म्हणजे हा λ1 तुम्ही क्यू वेळा बदलू शकता. 0 to Q - 1, 0 to Q - 1 इथे ठेवू शकता आणि 0 to Q - 1 इथे ठेवू शकता. आणि सायमल्टेनियस विचार केला तर टोटल किती आहेत, हे λ1, λ2, λk टोटल केला तर Q into Q K टाइम्स येईल. म्हणजे देयर आर exactly Q choices. There are exact Q choices for each λ1, λ2, λk. For each λ1, λ2 and λk, there are exactly Q choices. Hence, V ची साइज आपण सांगू शकतो किती. ह्या λ1 ला Q choices, दुसऱ्या λ1 ला Q choices आणि kth λ1 ला Q choices. So there are total K lambdas. So size of V is Q to the power K. The dimension of V K असेल आणि फीड FQ असेल तर डोळे दाखवून त्या V मध्ये एवढे वेक्टर्स राहतील, हे क्लिअर होतं आपल्याला. हे फक्त बेसिसच्या लिनिअर याच्यावरून लिहिलं आपण. Each circle has Q choices. So simultaneously by multiplication rule, you must have Q to the power K choices for this set. That means this set has Q to the power K distinct elements. एक्झाम्पल मध्ये आपण काल पाहिलेलं आहे 8 एलिमेंट कसे आले होते, कुठे 9 आले होते, कुठे 4 आले होते, त्याप्रमाणे डिपेंड्स ऑन. तर या थेरम मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. मेन्शन इन चॅट बॉक्स
Any problem? Just mention. ओके. आता आपण दुसरा महत्वाचा पार्ट बघूयात. आता दुसरा इथं कुठला इथं टाइप केलं तुम्ही. सेकंड पुन्हा बेसिस समजून आपण लेट b equal to v1 v2 vk the basis for v. Basis for v. आता याच्यामध्ये पहा बेसिस राहण्यासाठी k नंबर ऑफ एलिमेंट्स असणं गरजेचं आहे. गोष्ट लक्षात घ्यायची. इथं मी एक्सप्लेन करतो बुक मधून तुम्ही प्रूफ लिहू शकता. नंतर मी फक्त इथे एक्सप्लेन करतो. आता ते केअरफुली लक्ष द्या तुम्ही. आता या ठिकाणी हे सगळे नॉन झिरो वेक्टर्स आहेत सर्व. आता मी v1 पासून स्टार्ट केला. या v1 पासून स्टार्ट केला. एक बेसिस वरून दुसरा बेसिस कसा काढायचा ते पाहतो मी. समजा हा v1 पासून स्टार्ट केला. हा v1 नॉट इक्वल टू 0 आहे. बेसिस मध्ये महत्वाचं काय असतं? नॉन झिरो एलिमेंट्स असतात. इन द बेसिस देयर शुड बी नॉन झिरो एलिमेंट्स. तर मला सांगा ह्या v1 ला किती चॉईसेस आहेत? v1 has how many choices? अनम्यूट करून बोला. v1 has how many choices? If this v1 is from v, v मध्ये q to the power k एवढे एलिमेंट्स आहेत. v मध्ये किती आहेत? q to the power k एलिमेंट्स आहेत. मग 0 सोडून किती एलिमेंट्स राहतात शेवटी? 0 एलिमेंट सोडला तर शेवटी किती एलिमेंट राहतात? आता v1 हा नॉन झिरो एलिमेंट्स आहेत. घ्यायचा असेल तुम्हाला सुरुवातीलाच v1 घ्यायचा असेल तर v1 ला किती चॉईस आहेत? तुमचा बेसिस महत्वाचा काय? एखादा वेक्टर 0 आला तर तो सेट इंडिपेंडेंट राहत नाही, डिपेंड राहतो. म्हणून पहिला वेक्टर जो घेणार आहे तो तुम्हाला नॉन झिरो घ्यायचा. त्याचे काउंटिंग करतो आपण, काउंटिंग रूल वापरतोय. तर या v1 ला किती चॉईसेस असतील? अनम्यूट करून बोला स्वतः कोणतरी. -1. किती? q raised to k -1. ओके. q to the power k -1 बरोबर आहे. कारण वेक्टर v मध्ये किती वेक्टर्स आहेत? v मध्ये टोटल k एवढे आहेत. त्यापैकी 0 एक आहे. v मध्ये q to the k वेक्टर्स आहेत. त्यापैकी 0 एक आहे. मग हा 0 सोडून गेला तर काय येईल? ते -1 वेक्टर येईल. हा 0 सोडून दिला तर एवढे येईल. त्यातला समजा 9 असेल तर 8 येतील, 8 असेल तर 7 येतील, त्याप्रमाणे. तर हा v1 तुम्ही k मायनस q to the power k -1 एवढं घेऊ शकता. आता दुसरा v2 सिलेक्ट करायचा आहे. तो भी नॉन झिरो असणारच आहे. दुसरा v2 कसा सिलेक्ट करायचा आपल्याला? v2 in v such that v2 should not be in span of v1. v1 च्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये कामा नाही. मग v2 ला किती चॉईसेस असेल विचार करा. आता v2 should not be equal to k times k1 टाइम्स k1 नोटेशन वापरून मी काय होतो? अल्फा म्हणतो. अल्फा 1 टाइम्स v1 असा असता कामा नाही. म्हणजे अल्फा 1 ला किती चॉईसेस आहेत? v मध्ये अल्फा 1 स्केलर आहे. अल्फा 1 ला किती चॉईसेस आहेत? तेवढ्या सोडून घ्यायचे आपल्याला. अल्फा 1 ला किती चॉईसेस आहेत? असं येता कामा नाही. v2 असं घ्यायचा नाही आपल्याला. v2 v1 च्या कॉम्बिनेशन मध्ये आला तर v1 v2 इंडिपेंडेंट राहत नाही, ते डिपेंडंट राहतात. म्हणजे v2 तुम्हाला असा घ्यायचा नाही. v2 इज नॉट अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 असं म्हणायचं. v2 इज नॉट इन, इथं नॉट म्हणतो मी, v2 इज नॉट इन द स्पॅन ऑफ v1. सांगा आता अल्फा या v2 ला किती चॉईसेस आहेत? v2 हॅज हाऊ मेनी चॉईसेस? कोणतरी बोला अनम्यूट करून. अल्फा 1 ला किती चॉईस आहेत? आता तुमचा v2 काय येता कामा नाही? v2 हा 0 टाइम्स v1 येता कामा नाही. v2 हा 1 टाइम्स v1 येता कामा नाही. v2 हा 2 टाइम्स v2 येता कामा नाही. असं करत करत v2 हा तुमचा q -1 टाइम्स v1 असा येता कामा नाही. सगळे v1 आहेत. म्हणजे किती चॉईस आहेत? ते सगळे q चॉईसेस आहेत. टोटल v2 ला q टू द पॉवर k चॉईसेस आहेत.
पैकी तुम्हाला इथून क्यू बाजूला करायचे, क्यू कन्सिडर करायचे नाही. म्हणजे एवढे चॉईसेस आहेत. आलं लक्षात नसलं आलं तर रिपीट करतो मी परत. या टोटल आता V2 ला पुन्हा प्रत्येक वेक्टरला Q2 इथं पहा V1 ला V1 घ्यायला तुम्हाला Q टू द पॉवर K चॉईसेस होते, पण V1 0 घ्यायचं नसेल तर तुम्हाला एक वजा करावा लागेल त्यातून. आता V2 ला टोटल चॉईसेस Q टू द पॉवर K आहे पुन्हा एकदा, पण कंडिशन आहे त्याच्यावरती. इंडिपेंडेंट राहण्यासाठी काय कंडिशन आहे? V2 V1 च्या स्पॅन मध्ये असता कामा नये, म्हणजे V2 हा V1 च्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये असता कामा नये. असं येण्यासाठी किती बाजूला करावं लागतं तिथे? म्हणजे तिथे Q वेक्टर असे असतील की जे काय असतील V2 च्या लिनियर कॉम्बिनेशन झाले असतील, म्हणजे V2 कॅन बी रिटन ॲज अल्फा टाइम्स V1 या प्रकारे. तर V2 ला Q टू द पॉवर K मायनस चॉईसेस लक्षात घ्या नंबर. याला Q टू द पॉवर K मायनस 1, इथं Q टू द पॉवर K मायनस Q चॉईसेस. लक्षात नसेल आलं तर विचारायचं. आता मी आणखी एक स्टेप लिहितो वाटल्यास इथं की आता V3 घेतला, तिसरा वेक्टर V3. आता पुढच्याला नॉन झिरो म्हणायची गरज नाही. मी V3 घेतला, V3 will be such that V3 should not be in the span of V1 V2. ज्याच्या आधीचे जे V1 V2 आपण दिले त्याच्या लिनियर कॉम्बिनेशन असता कामा नये. म्हणजेच काय, V3 तुम्हाला अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 असा लिहिता येता कामा नये, असे सोडून. मग आता इथं V3 ला टोटल चॉईसेस किती आहेत? Q टू द पॉवर K आहेत, पण पैकी हे घ्यायचे नाहीत आपल्याला. मग हे किती ते शोधायचे. ह्या V3 ला Q टू द पॉवर K चॉईसेस आहेत, पण त्यापैकी हे दोन ह्या प्रकारचे सोडायचे. म्हणजे अल्फा 1 ला Q चॉईसेस, अल्फा 2 ला Q चॉईसेस, सायमल्टेनियसली Q स्क्वेअर चॉईसेस. तर Q स्क्वेअर एवढे वेक्टर जे आहेत काय V1 V2 च्या कॉम्बिनेशन मध्ये येणार आहेत, ते आपण वजा करायचे. तो म्हणजे Q टू द पॉवर K मायनस Q स्क्वेअर. हे कोणाचे चॉईसेस आहेत? V3 चे. आता याच लॉजिक प्रमाणे मला सांगा V4 चे काय चॉईसेस असतील? You should choose V4 in V such that V4 should not be in the span of V1, V2, V3. V4 is not linear combination of V1, V2, V3. किती चॉईसेस असतील या V4 ला? सेम लॉजिक वापरला आपण. V4 ला आधी Q टू द पॉवर K चॉईसेस आहेत, पण Q क्यूब आपल्याला वजा करावं लागतील. कारण आता 30 स्केलर येतील त्याला, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, आणि या प्रत्येक स्केलरला Q चॉईसेस आहेत, Q क्यूब चॉईसेस. असं करत करत आपण शेवटच्या वेक्टरकडे जाणार. शेवटचा वेक्टर कोणता? शेवटचा वेक्टर आपला आहे V सफिक्स K. V मधला घ्यायचा, पण तो कुठला असता कामा नये. तो त्याच्या पाठीमागचे जे घेतलेले आहेत आपण, कोण पाठीमागचे घेतलेले? V1, V2, VK मायनस 1 यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन तो असता कामा नये. पुस्तकात व्यवस्थित दिलं, तुम्ही लिहू शकता नंतर. VK हा यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन असता कामा नये, म्हणजे VK शुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा K मायनस 1 VK मायनस 1. म्हणजे VK ला चॉईसेस किती येतील? सध्या VK ला Q टू द पॉवर K चॉईसेस आहे, पण असे असता कामा नये. VK असे असता कामा नये. म्हणजे याला Q चॉईसेस, याला Q चॉईसेस, टोटल Q टू द पॉवर K मायनस 1 तेवढे स्केलर आहेत, एवढे चॉईसेस. आता हे सगळं एकाच वेळेस करायचं. हे जे बेसिस बीचं सिलेक्शन आहे सगळं एकाच वेळेस करायचं. एकाच वेळेस करत असेल आपण तर आपण काय करतो? मल्टिप्लिकेशन रूल अप्लाय करतो. मल्टिप्लिकेशन रूल काय? आता इथे मी स्टेटमेंट टाकतो एक, काय म्हणतो? हेन्स, आता बी साठी आहे, हेन्स देर आर, आता मल्टिप्लाय करतो मी. कुणाचं मल्टिप्लिकेशन करतो? Q टू द पॉवर K मायनस 1, Q to the power K minus Q, Q to the power K minus Q square, and so on, Q to the power K minus Q to the power K minus 1. आता ऑर्डर घेतली आपण V1, V2, VK ऑर्डर नाही. डिस्टिंक्ट हे वेगवेगळे आहेत. डिस्टिंक्ट ऑर्डर K टपल, डिस्टिंक्ट ऑर्डर K टपल्स, म्हणजे V1, V2, VK. म्हणजे काय? हे जे आपण लिहिलेत V1, V2, चला परत काढतो. म्हणजे काय पहा, इथं V1 आहे, फिक्स पोझिशन, ऑर्डर तीच ठेवली तुम्ही. ऑर्डर आपल्या मनाने काही पण होऊ शकते, आणि शेवटी VK. तर हे फक्त वेगवेगळे सांगितले आपण. पण आता ह्यांना शफलिंग करायला किती, हे काय, समजा मी एखाद्याने VK पासून स्टार्ट केलं असतं आणि मग बाकीचं लिहिलं असतं, एखाद्यानं V2 पासून स्टार्ट केलं असतं. असं स्टार्ट करायला किती चॉईसेस आहेत? इथं पहिल्याला यायला किती चॉईसेस आहेत? पहिल्या ठिकाणी यायला V1, V2, VK पहिला घेण्यासाठी पहिला तुम्ही V1 घेऊ शकता,
पहिला तुम्ही V2 घेऊ शकता, पहिला तुम्ही VK घेऊ शकता. म्हणजे इथं K चॉईसेस आहेत फर्स्ट प्लेसला यायला. फर्स्ट स्टार्टच V1 ने करा असं काय नाही. आपण केलं तिथे V1 ने समजा. कोणी कशाने कोणत्याही नॉन झिरो वेक्टरने चालू करू शकतो. त्यासाठी सांगतो मी. तर पहिला वेक्टर त्या दिलेल्या बेसिस पैकी पहिला येण्याचे K चॉईसेस आहेत. एकदा की हे ब्लॉक फिक्स झालं की पुढच्याला K-1 म्हणजे K फॅक्टोरियल एवढे चॉईसेस आहेत. म्हणजे K फॅक्टोरियल ह्या नंबरने डिवाइड केलं तर तुम्हाला सगळे बेसिस मिळून जातील. म्हणजे हा जो काय गुणाकार आला हे फक्त ऑर्डर टपल्स आहेत, वेगवेगळे ऑर्डर टपल्स आहेत. या संख्येला जर तुम्ही K फॅक्टोरियलने डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय होईल, वेगवेगळे बेसिस तिथे मिळून जातील. आता इरिलेव्हंट ऑफ बेसिस आपण विचार केला तर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस काय असतील, दिस सर्कल डिवाइडेड बाय K फॅक्टोरियल. याला 1/K फॅक्टोरियल आपण मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे आपण काय केलं तिथे Q टू द पॉवर K मायनस Q टू द पॉवर I, आणि I ची किंमत आपण सुरुवातीला काय घेतली 0, 1, 2 अप टू लास्ट इज K-1. या सर्व प्रॉडक्टला K फॅक्टोरियल डिवाइड केलं तर एवढे वेगवेगळे बेसिस त्या ठिकाणी मिळतील. म्हणजे मला तुम्हाला काय सांगत होतं का, V1, V2, V3 असं असेल तर कोणी याला असंही लिहू शकतो V2, V1, V3. कोणी याला असं लिहिल V3, V2, V1. असे 6 आहेत ना. असे किती आहेत, हे 3 प्लेसेस असं लिहायचं किती आहेत, 6 आहेत. 6 सेट वाईज ते वेगळे का सारखे ते सांगा मला. वेक्टर वेगळे दिसतात पण आता हे 2 सेट सांगा मला, सारखे ते वेगळे आहेत. हे सगळे 6चे 6 सेट सारखे. 6 पैकी एक समजायचा. जरी 6 दिसत असतील, जरी तुम्हाला एक 6 दिसत असतील तर 6 पैकी एकच समजायचा. म्हणजे 1/6 म्हणजे 1/3 फॅक्टोरियल तुम्हाला भाग द्यायचा. तोच प्रकार मी या ठिकाणी केलेला आहे. K फॅक्टोरियल काय केलंय, वरच्या प्रॉडक्टला मल्टिप्लाय केलं. आणि अशा प्रकारे हा जो नंबर काढला Q टू द पॉवर K मायनस Q टू द पॉवर I, product from I equal to 0 to K-1 divided by K factorial. एवढे डिस्टिंक्ट बेसिस त्या ठिकाणी असतील वेगवेगळे. म्हणजे V1, V2 आणि हा त्याचा पुढचा सफिक्स शेवटचा काय नंबर येतो. आणि याला कंपल्सरी K फॅक्टोरियल भाग जातो पहा, असं स्ट्रक्चर आहे. असं होणार नाही कधी. दिस इज ऑलवेज नॅचरल नंबर. दॅट यू शुड कीप इन माइंड. वी कॅन सी बाय एक्झाम्पल ऑल्सो. आले लक्षात K फॅक्टोरियल काय डिवाइड केलं. हे 3चं असेल तर 3चं लिहिण्याचं 6 प्रकार वेगवेगळे. जरी प्रकार वेगवेगळे असतील म्हणजे ऑर्डर वाईज ते वेगवेगळे दिसतात. V1, V2, V3, V2, V1, V3 हे 2 वेगवेगळे दिसतात. पण सेट करून पाहिलं तर ते काय एकच आहे. सगळे घ्यायचे नाहीत आपल्याला, पैकी एकच घ्यायचा. म्हणून K फॅक्टोरियल मी त्याला काय केलंय, डिवाइड केलं. म्हणजे प्रश्न पडतो बराच वेळा आपण K फॅक्टोरियल का डिवाइड केलं. तर हे मल्टिप्लिकेशन रूल प्रमाणे आधी वेगवेगळ्या ऑर्डर मध्ये काढलेत आपण. त्या ऑर्डर मध्ये पुन्हा सारखे कोण सेट वाईज ते करण्यासाठी तुम्हाला K फॅक्टोरियल काय करावं लागेल, त्या ठिकाणी डिवाइड करावं लागेल. काही डिफिकल्ट असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा प्लीज. अन्यथा आपण एक्झाम्पल कडे बोलूया. पुस्तकामधून लिहून काढा तुम्ही, किंवा मी हा व्हिडिओ युट्यूबला टाकल्यानंतर पुन्हा पाहून तुम्ही लिहू शकता. आता हे प्रत्येकाचं आपण दिलेलं नाही. येस बोला रेणुका शिंदे. नाही बोलायचं. थेरम मध्ये काही अडचण असू नये. हा पुन्हा लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता. आफ्टर द लेक्चर यू कॅन गो थ्रू दिस रिझल्ट. Let Q equal to 2. Let Q equal to, आणि यस आपण तो कालचा सेट घेऊयात. आपण काल एक घेतो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0. हे इंडिपेंडेंट आहे. हे सॉल्व्ह करायचं. तर आपल्याला फील्ड ही F2 दिलेली आहे आणि सेट आहे हा तो U V. आता हे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आहेत त्यामुळे याची डायमेन्शन 3 राहणार आहे. हे तिघे वेक्टर इंडिपेंडेंट आहेत. कोणाचा सबसेट आहे सेट. फील्ड तर F2 आहे, फक्त 4 टपल आहे. इट इज सबसेट ऑफ दिस F2 4. So your V is this V you already calculated in the yesterday's class.
So alpha u plus beta v plus gamma w, such that alpha, beta, gamma belongs to F2. Each alpha, beta, gamma has two choices. So there must be total 8 objects. And the 8 objects आपण दिले. समजा आपण अल्फा बीटा गॅमाची किंमत 0 घेतली तर वेक्टर 0 येतो. हे फक्त 4 टपल लिहिण्याऐवजी आपण 4 वर्ड मध्ये लिहितो. 4 लेंथ ऑफ वर्ड 4. हा वर्ड आहे 4 लांबीचा. आता u v w तसेच येणार आहेत. 0 0 0. अल्फा इज 1, बीटा 0, गॅमा 0. अल्फा 0, बीटा 1, गॅमा 0 इन दिस एक्सप्रेशन. या एक्सप्रेशन मध्ये किमती ठेवायच्या अँड हे आलेच. आता आणखी 4 लिहायचे आहेत. तर आपण या दोघांचे ऍडिशन करणं म्हणजे काय, गॅमाची किंमत 0 करणे आणि अल्फा बीटा 1 घेणे. तर ते काय येतील, 0 1 1 1 0 हे येईल. कॅल्क्युलेट केलं आपण. u प्लस v काय येतो पहा, 0 0 1 1. v प्लस w आताच लिहिला. u प्लस w 0 1 0 1. बरोबर एक पहा, u प्लस w हा येतोय. आणि u प्लस v प्लस w काय येईल, अल्फा बीटा गॅमा 1 घेतले तर हे येईल. बस एवढेच आहेत. 8 आलेत बा. 1 2 3 4 5 6 7 8. त्या एक्सप्रेशन किमती ठेवायच्या आणि काढत राहायचं. आणि फील्ड बेस फील्ड जर F2 असेल ना तर 2 च्या पॉवर मध्येच नेहमी एलिमेंट राहतात वेक्टर स्पेस मध्ये. दिस शुड बी ऑलवेज 2 पॉवर एलिमेंट्स. आता याची साईज किती आहे, ठीक आहे, मी डायमेन्शन लिहितो अगोदर. डायमेन्शन ऑफ v ओव्हर F2. हा डायमेन्शन याची आहे 3 वेक्टर्स आहेत इथे. डायमेन्शन v म्हणजे लगेच साईज लिहू शकतो आपण. व्हॉट इज द साईज ऑफ v? साईज ऑफ v इज 2 क्यूब, दॅट इज 8. आणि आता नंबर ऑफ बेसिस किती ते काढायचे. The number of bases different bases. काय फॉर्म्युला त्याचा, 1/k फॅक्टोरियल प्रॉडक्ट घ्यायचा. आधी त्या 2 to the power k, q ची किंमत 2 आहे, 2 to the power i. आणि i कुठून घ्यायचा, 0 to 2, कारण k ची किंमत 3 आहे. ॲटलीस्ट k -1 लिहायचं. k -1, k ची किंमत 2 आहे, तर तो 1/3 फॅक्टोरियल 2 क्यूब -1, 2 क्यूब -2 आणि 2 क्यूब -2 स्क्वेअर. 2 क्यूब -2 क्यूब लिहायचं नाही, हे शेवट तिथं. हे कॅल्क्युलेशन केलं तर पहा किती येते नंबर. तुम्ही काढा आपल्यास कॅल्क्युलेट करून. दिस इज 1/6. 2 क्यूब -1 इट इज 7. 7 into 2 cube is 8. 8 minus 2 6, and 2 cube is 8, so it is 4. So this number is 28. So number of MCQ साठी असे क्वेश्चन राहू शकतात तुम्हाला. डायमेन्शन माहित असेल तर नंबर ऑफ डिफरंट बेसिस किती असतील त्याला, नंबर ऑफ डिफरंट बेसिस. आणि लक्षात, अटेंडन्स मार्क करा तुम्ही. मार्क युअर अटेंडन्स. आणि व्हिडिओ चालू करू शकता. मार्क अटेंडन्स. हा प्रॉब्लेम बुक मध्ये सोडवलेला आहे. मी आता या ठिकाणी बुक शेअर करतो म्हणजे आपल्याला एक्सरसाइज प्रॉब्लेम इथे डिस्कस करता येतील. Till then you can mark your attendance. I will share. Okay, I need to open the book first. Attendance mark करा तुम्ही. नंबर ऑफ बेसेस फॉर्म्युलामध्ये काय अडचण असू नये, असेल तर विचारून घ्या या ठिकाणी.
सर ते एड वरच काही समजत नाही. एडमोडचं काय अडचण आहे? एडमोडचं काय अडचण आहे? अपलोड होईना का तुम्हाला? हो सर. अपलोड होत नाही सर. तिथं पण लिंक शेअर करायच्यात का? हा, लिंक शेअर करायची गुगल ड्राईव्हच्या, फोटो नाही. आता इथं क्वेश्चन वाचा. हा पहिलं काय सबस्पेस आपण रिझल्ट प्रूव्ह केला वर्गामध्ये, त्याला अडचण नाही. दुसरा एक्सरसाइज आहे, फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिटरमाइन वेदर इट इज वेक्टर स्पेस ओव्हर गिवन फायनाइट फील्ड. हे फक्त आपण डिटरमाइन केलं क्लासमध्ये सॉल्व्ह करताना ऑनलाईन. इफ इट इज वेक्टर स्पेस देन डिटरमाइन नंबर ऑफ बेसेस. त्याचे नंबर ऑफ बेसेस आपल्याला या ठिकाणी काढायचे. आता हा पहिला जो आहे तो या 1 मुळे वेक्टर स्पेस नाहीये पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये. हा पण नाही कारण इथे ऍडिशन क्लोज होत नाही. आपण 1 0 0 0 1 0 असे घेऊन ऍड केले तर त्या ठिकाणी तो ऍडिशन इथे क्लोज होत नाही. हा पण वेक्टर स्पेस नाहीये. या ठिकाणी हा वेक्टर स्पेस आहे. त्याची डायमेन्शन तुम्ही सांगू शकता किती आहे? व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ दिस सी ऑफ सी क्वेश्चनची किती पॅरामीटर्स पाहिजे तुम्ही? लॅम्बडा, म्यू आणि फी. हे 3 पॅरामीटर्स आहेत. त्याची डायमेन्शन 3 आहे. याची डायमेन्शन 3 आहे तर याचे बेसिस किती असतील त्या फॉर्म्युला प्रमाणे कॅल्क्युलेट करायचं. 5 to the power 3 minus 5 to the power k, and this is divided by 1/3 factorial. प्रोडक्ट करू ना. दिस इज डिवायडेड बाय 1/3 फॅक्टोरियल. आणि इथं याचं डायमेन्शन 3 आणि दाखवा तुम्ही. डायमेन्शन ऑफ दिस इज 3. डायमेन्शन 3 आलं तर इथं क्यू ची किंमत 5 आहे आणि इथं k -1 पर्यंत म्हणजे 2 पर्यंत जायचं. तर हा कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. आणि हा सुद्धा काय आहे? वेक्टर स्पेस.